Problem number 2. Evaluate integral over 0 to infinity cos ax by x square plus 180 dx where a is strictly greater than 0. இந்த சம் எடுத்ததுக்கான ரெண்டு ரீசனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் வரும்னு சொன்னோம். அப்போ 0 to infinity வந்தால் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணணும், இதுக்கு தனி ஐடியாஸ் எது இருக்கா அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் எப்பயும் போல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு அந்த சம்மை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும். அப்போ கொடுத்துருக்க சம்மை பாருங்கள். இன்கேஸ் வந்து 0 to infinity கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எப்பவும் போல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் உங்கள் கிவன் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும். இது ஃபஸ்ட்டு ரீசன். செகண்ட் ரீசன், இந்த மாதிரி காஸ் ஏஎக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இப்போ வந்து காஸ் ஏஇசட்னே வச்சுக்கோங்களேன். காஸ் ஏஇசட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அதை ரியல் பார்ட் ஆஃப் இ பவர் ஐஏஇசட்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சைன் ஏஇசட்டாக இருந்துச்சுன்னா இமாஜினரி பார்ட் ஆஃப் இ பவர் ஐஏஇசட்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒரு கான்செப்டுக்காக தாங்க இந்த சம்மை எடுத்தது. சரி வாங்க சம்முக்குள்ளே போவோம். we know that take this given value, integral value, so it's nothing but 1/2 of minus infinity plus infinity cos x by x square plus 1 into dx, already explained. To find this value minus infinity plus infinity cos ax by x square plus 1 into dx, consider integral of c f of z dz is integral of c cos az by z square plus 1. That means take this given question, now replace x by z. So where c is the upper half of the semicircle gamma with bounding diameter minus r2 plus r. Okay, so now integral of c f of z dz equal to integral over minus r2 plus r f of x dx plus integral gamma f of z into dz. So we have integral c f of z dz is this value, integral c cos az by z square plus 1 into dz. So now replace cos az is e power iaz. From the result everyone should know that e power iaz, that means e power I theta. The formula is cos theta, cos az plus I sin theta. Theta is now az. So therefore real part of e power iaz is cos az. Someone problem having the numerator value sin az, so you have to apply imaginary part of e power iaz is sin az. Okay, so otherwise this problem only we need real part of e power iaz. So now replace real part of e power iaz is cos az, that's all. So now give the name for this function is capital F of z. So already we having the small f of z is, this is small f of z form. So that we give the name, this is small f of z. Small f, capital F of z. Capital F of z is e power iaz by z square plus 1. E power iaz is not, there is no change. Z square plus 1 is nothing but z plus I into z minus I. So from the formula a plus b into a minus b is a squared minus b squared. Since a is z and b is I, you have to check it. So z plus I equal to 0, the singular point, that means z equal to minus I is a simple pole, lies. So already I told you, the z having some negative value, definitely outside. Suppose z having positive, that value is lies inside gamma. The reason is here z minus I, where it is z minus I. See, the reason is yes, z plus I equal to 0. Z plus I equal to 0. So therefore z equal to minus I. அதுக்காக ரீசன் தான் சொல்லியிருக்கேன், இது ஏன் அவுட் சைடுன்னு சொல்லி. நம்ம z plus I equal to 0 இருந்தாலும் இந்த வேல்யூ எடுத்துருப்போம். அப்போ z equal to minus ஐனாலும் சரி, z plus I equal to 0 ஒன்று தான். x plus iy for z plus I equal to 0. x plus இமேஜினரி பார்ட்டில் இருக்கிற ஐ மட்டும் அவுட் சைட் தான் y plus 1. அப்போ சென்டர் வேல்யூ எப்படி இருக்கும், 0. y plus 1னால இங்கே ஒய்யோட சென்டர் பாயிண்ட் வேல்யூ இங்கே எப்படி ஒய்யோட வேல்யூவில் எப்படி இருக்குன்னா -1 ஆயிரும். அப்போ சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 0,-1. 0,-1ன்றது இங்கே இருக்கும். இந்த அப்பர் ஹாஃப் செமி சர்க்கிளுக்கு வந்து அவுட் சைடில் இருக்கும், அதாவது லோயர் பார்ட்டில் இருக்கும். ஸோ அடுத்த வேல்யூ பாருங்களேன், z minus I equal to 0. அப்போ z equal to iன்னு சொல்லுவோம்ல,
z minus I equal to 0 எப்படின்னு பாருங்கள். Z value x plus iy minus I equal to 0. Once again, ஸோ ரியல் பார்ட் வேல்யூ எக்ஸு, அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணும்போது ஃபியூச்சர் ஒரு சர்க்கிள் ஆகும். சென்டர் வேல்யூ 0. இமேஜினரி பார்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? 1 0,1 0,1ன்றது இந்த அப்பர் ஆஃப் செமி சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்கும். அப்போ தான் ரைஸ் இன்சைட் காமான்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே சிம்பிள் போல். ஆனால் நம்ம லைஸ் எது இன்சைடோ அதுக்கு மட்டும் தான் ரெசிடியூ கண்டுபிடிப்போம். அப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் போலாக இருந்தால் அது ரெசிடியூ ஃபார்ம் ஆகி தான் இங்கே கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் கொஞ்சம் போல்டாக போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் இசட் தான் போட்டிருப்பான். இந்த ப்ராப்ளத்துக்காக ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு வேல்யூட சேஞ்ச் ஆகுது, ஷிஃப்ட் ஆகுது. அதனால் ஒரு நியூ நேம் கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஹியர் z and value I is a simple pole, then residue of f of z and value I, limit z tends to I, z minus z and z minus I. This is capital F of z value, e power I z by z square plus 1. அது எப்படி எழுதிக்கலாம்? z plus I into z minus I. z minus I, z minus I கேன்சல் பண்ணியாச்சு. ஸோ z கிட்டத்தில் I போடுங்க. அப்போ I into I வந்துடும், I square வேல்யூ -1. அப்போ e power minus a வந்துடும். ஸோ இங்கே I இருக்கு, z கிட்டத்தில் I போட்டால் I plus I 2i. By Cauchy's residue theorem, integral C f of z dz is 2 pi into sum of the residues. Integral C capital F of z ங்கிறது capital F of z value dz 2 pi sum of the residues ஒரு ரெசிடியூ தான் இருக்குது, e power minus a into 2i. இந்த 2i இந்த 2i கேன்சல் ஆச்சுன்னா pi into e power minus a. ஸோ இது வந்து integral C capital F of z dz value pi into e power minus a. நான் ஸ்மால் f of z dzக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். integral C ஸ்மால் f of z dz என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ரியல் பார்ட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ தான் இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ அப்போ திஸ் வேல்யூ பை இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஏ, ரியல் பார்ட்டு தான் இந்த வேல்யூ. அது அப்படி இந்த வேல்யூ அப்படியே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடும். அப்போ இன்டர்வல் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் இஸ் பை இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஏ. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இதை நம்ம இந்த இதை வந்து நம்ம அஸ்யூம் பண்ணியிருப்போம். இன்டர்வல் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட்ன்றது இன்டர்வல் ஓவர் -r to +r f of x dx plus integral of gamma f of z dz. As usual, when r tends to infinity, the value integral of gamma f of z dz tends to 0. But this value is 0. Therefore, integral C f of z dz is replace r by infinity. That means integral over -infinity plus infinity f of x into dx. Just now we obtained this value pi into e power minus a of this value. So this is a given ப்ராப்ளத்தோட given f of x இருக்கும். அப்போ -infinity plus infinity cos ax by x square plus 1 into dx equal to pi into e power minus a. பட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை. ஏன்னா நம்மகிட்ட அவங்க என்ன வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். என்ன வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்க? த வேல்யூ இஸ் இன்டெக்ரல் ஓவர் 0 to infinity தான் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. 0 to infinity cos ax by x square plus 1 into dx தான் கேட்டாங்க. இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கோம்? 1/2 minus infinity plus infinity cos ax by x square plus 1 into dx 1/2. ஸோ இந்த வேல்யூ இப்போ தான் ஜஸ்ட் நோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன வேல்யூ இருக்குது? pi into e power minus a. ஹியர் a வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்தாங்க, ஸ்ட்ரிக்ட்லி greater than 0. இதாங்க ரிக்வயர்ட் ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர். 0 to infinity cos ax by x square plus 1 into dx. ஸோ ஓகே. ஸோ இதோட கான்ட்ரூ இன்டர்கேஷனோட சம்மோட 2 டைப் சம் எப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இன்னும் சம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஹோம்ஒர்க் சம்மெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். சம்ம பாருங்கள். ஏதாவது டவுட்டுன்னா கூப்பிடுங்க, நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.